Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, kita boleh mula ke Ustaz petang ni? Boleh. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelum kita mulakan majlis, mohon Ustaz untuk bukakan majlis kita pada petang ini dengan umul kitab. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya pada petang ini kita kembali dipertemukan dalam majlis ilmu bersama kelab sahabat pencinta Al-Quran. Yang selamat datang saya ucapkan ke majlis kelab sahabat pencinta Al-Quran yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim, yang juga merupakan Imam Masjid Negara, yang akan memimpin bacaan surah Al-Waqiah bersama-sama dengan surah mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran bagi kita mengambil ibrah darinya. Seperti biasa, saya ingatkan para jemaah sekalian, mutekan mikrofon dan offkan kamera demi kelancaran majlis ilmu kita ini. Baiklah, tanpa melihahkan masa, saya serahkan majlis ilmu ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri. Dipersilakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم خير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
Sadaqallahul azim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung tadabbur surah Al-Fath. Surah Al-Fath. Harap-harapnya tak lupalah tentang suratul Fath. Kita baru sampai ayat yang ke-18. Perbincangan yang lalu adalah tentang orang-orang yang berpura-pura, orang-orang munafik yang berpura-pura tak dapat ikut ekspedisi ke Hudaibiyah. Lantas mereka menawarkan diri untuk ikut ekspedisi seterusnya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi. Tapi Allah beri peluang untuk mereka menebus kesalahan-kesalahan dan kesilapan-kesilapan, ditawarkan untuk pergi ekspedisi menentang tentera Rom. So, selain daripada itu, ayat 17 Allah bagi tahu tentang tidak menjadi, tak mengapa kalau orang buta, orang yang tempang ataupun orang yang sakit tak turut berperang. Dan mereka ini jika mereka kekal taat kepada Allah dan Rasul, mereka juga berpeluang untuk masuk ke dalam syurga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang berpaling, dahlah buta, cacat dan sakit, berpaling pula daripada Allah, yu'azibuhu azaban alima, no exceptional, tiada pengecualian. Dahlah dia sakit dan berpaling pula dari Allah, maka bagi Allah tiada pengecualian. Yu'azibuhu azaban alima. Mereka juga akan diazab dengan azab yang serupa. Macam mana tahu serupa? Sebab dekat atas ni pun ayat 16, yu'azibukum azaban alima. Azabnya serupa. Kerana kesalahan yang dibuat serupa. Kemudian pada ayat 18, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kali kedua Allah menyatakan Allah redha dengan orang-orang beriman yang berbai'ah di bawah sebatang pokok. Tahta syajarah, di bawah sebatang pokok. Tuan-tuan dan puan-puan, bai'ah yang dilakukan pada waktu itu, bai'atul ridwan, Nabi buat memang di bawah sebatang pokok. Lalu selepas daripada peristiwa ini, para sahabat cari balik mana pokok tu. Mereka cari balik mana pokok tu. Sebab pokok tu, Allah kata Allah redha ke atas orang-orang beriman yang mengambil bai'ah di bawah pokok. Bila sebut di bawah pokok, dah tentu pokok tu istimewa. Tapi bila mereka pergi semula ke tempat itu, tak siapa pun dapat mengenal pasti pokok yang mana. Dan ada seorang sahabat, sewaktu ditanya oleh tabi'in, ingat lagi tak pokok yang mana? Dia kata dia tahu, dia ingat pokok yang mana. Tapi dia tak dapat tunjuk sebab dia buta. Dan tempat itu sekarang, dekat Hudaibiyah tu, ada memang satu telaga ditinggalkan, dan ada tempat, kalau pergi umrah memang akan pergi ke tempat tu, tempat Nabi dan para sahabat berkemah di situ. Memang ada pokok-pokok tapi tak tahu pokok yang mana. Pokok yang Allah kata Allah redha ke atas orang beriman yang berbai'ah di bawah pokok tu. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Walaupun on paper bai'ah itu tak valid, tapi Allah iktiraf apa yang ada dalam hati. Sebab bila dah buat aku janji, terlebih dahulu hati kena firm.
Aku janji untuk sehidup semati bersama Nabi. Hati kena firm dulu. Maka Allah sudah pun iktiraf hati-hati mereka yang sudah ada kesungguhan. Dan bila hati telah bersungguh untuk buat, fa'anzalas sakinata alaihim, lalu Allah curahkan ketenangan ke atas hati mereka. Wa athabahum fathan qarib, dan Allah ganjari mereka dengan kemenangan sebentar lagi. Qariba. Fathan qariba, kemenangan yang akan datang. Kemenangan yang semakin menghampir. Kemenangan sebentar lagi. Oh, rupanya tak cukup kurniaan-kurniaan dari Allah sewaktu kita baca awal ayat ini. Ada kurniaan lain, hadiah lain dari Allah kepada orang beriman, terutamanya bagi mereka-mereka yang sanggup berbai'ah di bawah sebatang pokok tersebut. Tuan-tuan, kalau kita pergi semula di awal surah ini. Surah apa nama dia ni? Surah Fat. Surah Fat, surah yang ke-48. Kalau kita pergi semula, awal surah ini, ayat keempat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan, mencurahkan as-sakinah, ketenangan di dalam hati orang beriman. Ada beza tak dengan ayat 18 ni? Fa'anzala sakinata ala qulubihim atau alaihim. Bezanya satu fi dan satu lagi ala. Untuk keseluruhan cerita, untuk keseluruhan event itu, start daripada bertolak dari Madinah sampailah kembali semula ke Madinah, hati para sahabat diuji dan diduga oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahap paling maksimum, sehingga kegeraman mereka, kemarahan mereka, kan, kekhawatiran mereka, segala bentuk emosi perlu kepada suntikan ketenangan dari Allah secara terus masuk ke dalam hati. Jika tidak, kita tak tahu apa bakal berlaku pada waktu itu. Sejarah mungkin tidak seperti mana yang kita tahu. Kita kalau kita sudah sangat geram, sangat takut, sangat khawatir, emosi bercampur baur, siapa yang boleh tenangkan kita? Setakat perkataan bertenang, bertenang, sabar, itu tidak memadai. Dia perlu ada divine intervention, campur tangan dari Allah untuk suntik ketenangan masuk jauh dalam hati. Itu yang dimaksudkan pada ayat yang keempat. Fi qulubil mu'minin. Dialah yang menyuntik ketenangan itu dalam hati orang beriman. Tapi berbeza dengan bai'ah. Bai'ah ni part and parcel. Bai'ah ni adalah satu adegan, satu babak dalam cerita Hudaibiyah. So, sewaktu mereka menyangka Osman dibunuh, kegeraman sudah semakin meningkat, kemarahan sudah semakin meningkat. Dan bila mereka melihat Nabi bersedia untuk berbai'ah, maksudnya Nabi support tindakan mereka, yang sebelum ni Nabi dalam bentuk bertahan, tak nak menyerang. Kali ini Nabi bersama-sama dengan mereka nak berperang, nak tuntut bela. Mereka sudah semakin semakin eager, semakin bersemangat. Lalu tiba-tiba Osman datang kembali.
So kegeraman itu walaupun telah memuncak, dia senang untuk surut. Hati itu walaupun semakin memuncak, dia senang untuk kembali tenang. Lalu memadai Allah curahkan ketenangan itu di atas hati. Kalau ini hati, dicurahkan di atas. Tak perlu suntik masuk dalam. Fa'anzala sakinata alaihim. Apa yang kita boleh belajar daripada dua ayat ini? Ayat 4 dan ayat 8. Tuan-tuan, ketenangan itu datang dari Allah. Ketenangan itu datang dari Allah. Bila dia datang dari Allah, kita perlu minta, mohon dari Allah. Ucapkan, ya Allah, aku mohon ketenangan darimu. Kerana kedua-duanya, ayat 4 dan ayat 18 ini, Allah kata, anzalas sakinah. Kami turunkan. Kami turunkan. Dan apa lagi bentuk yang turun dari langit? Air hujan. Sewaktu bila hujan turun itu, tenangnya lain macam. Walaupun kita nampak jalan itu busy, sibuk, tapi bila hujan turun, dia ada bentuk ketenangan yang special yang Allah suntik waktu air hujan turun. Sama ketika bila Quran turun, terutamanya kepada Nabi SAW. Baginda merasai ketenangan yang berbeza. Dan banyak kali bila Quran turun, Nabi semakin tenang. Lihat saja respon daripada Umar. Beliau semakin tenang. Tak kala dibacakan suratul Fatah. Oh, rupanya apa yang turun dari langit itu membawa ketenangan. Rahmat dari Allah itu dibawa sekali, diiringi sekali dengan as-sakinah, ketenangan. Lalu kalau kita rujuk ayat 21 surah Rum. Huwallazi khalaqakum min zakarin wa unsa. Sekejap. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Bukan. Sekejap. Surah Rum 21. Kemana tiba-tiba boleh hilang? Okey. 21 tentang perkahwinan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Daripada tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kamu dari jenis kamu sendiri pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu boleh tenang bersama. So Allah cipta pasangan ni untuk kita rasa tenang. Untuk kita rasa tenang. Jadi sepatutnya perkahwinan yang dibina ini, matlamat yang kita perlu kejar, yang perlu diusahakan bersama untuk capai ketenangan. Untuk capai ketenangan. Dan ketenangan itu boleh dicapai antaranya dengan menggunakan Quran. So suami isteri perlu lazim baca Quran untuk dapatkan ketenangan. Kerana Allah yang turunkan ketenangan. Anzalas sakinah. Barulah selepas itu Allah beri kepada kita mawaddah warahmah. Ketenangan. So 3 perkara sewaktu bai'ah, Allah tahu apa yang dalam hati, diturunkan ketenangan. Dan wa asabahum, Allah ganjarkan, Allah hadiahkan kepada mereka, kerana mereka berbai'ah ni, Allah beri mereka kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat. Tuan-puan, kita pernah tak berbai'ah? Angkat sumpah, mengaku, berjanji setia yang kita hanya sembah Allah. Atau kita hidup dan mati kita hanya buat Allah dan Rasul. Kita ulangi ikrar itu setiap hari.
dalam doa istiftah, dalam suratul Fatihah. Tapi bagaimana hidup kita di luar dari solat? Sewajarnya atau seharusnya tak kala kita ungkapkan itu, hati kita benar-benar bulat. Memahami apa yang kita ungkap, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadah aku, zakat aku, puasa aku, hidup dan mati aku hanya kerana Allah. Ungkapan itu beserta dengan hati. So kalau kita firm begitu, berusaha untuk tunaikan, fanzalas sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba. Allah akan beri ketenangan pada kita. Dan Allah akan buka pintu kemenangan. Tak lama lagi. Qariba. Menang dalam bentuk apa? Ikut Allah nak bagi kemenangan dalam bentuk apa. Anak-anak berjaya mungkin. Suami yang baik mungkin. Jiran yang baik. Mak bapak yang memahami. Suasana kerja yang begitu harmoni. Apa bentuk kemenangan yang sesuai untuk kita? Kemudian, selain daripada itu, bukan saja sakinah, bukan saja kemenangan yang dekat, wa maghanima katsiratan ya'khuzunaha. Dan juga banyaknya harta rampasan perang. Tuan-puan, mereka belum pun sampai Madinah. Sebab cerita selanjutnya ni, tak kala sampai ke Madinah, Nabi nak buka baju besi, Jibril sampai. Jibril datang bagi tahu pada Rasulullah, tak patut bagi seorang Rasul, belum habis tugas, dia dah buka baju besi. Lalu Rasulullah tanya, kita masih berperang ke? Ya, terus pergi Khaybar. Sampai je mereka ke Madinah ni, teruskan ekspedisi menuju Khaybar. Pusat tempat berkumpulnya Yahudi. Semua Allah bagi tahu future. Belum pun sampai Madinah. Allah dah bagi tahu. Kerana kamu berbai'ah tu, Allah bagi hadiah. Banyak harta rampasan perang. Wa maghani makathiratan ya'khuduna. Tinggal kamu kutip harta rampasan perang selepas ini, kamu tinggal kutip. Wa kana Allahu azizan hakimah. Allah sangat berkuasa dan sangat bijak. Tuan-puan, kita masuk seminar itu, seminar ini, motivasi untuk berjaya, masuk kelas bisnes itu, kelas bisnes ini. Dan para sahabat, mereka dengan membulatkan hati, sanggup sehidup semati dengan Rasulullah untuk agama ini. Allah buka seluasnya harta kekayaan dunia untuk mereka kawal. Wa maghanima katsirah ya'khudunaha. Harta-harta tinggal dikutip. Bukan satu kali Allah sebut, dua kali. Ayat 20 juga dimulakan dengan pernyataan serupa. Wa'adakumullah, Allah janji kepada kamu, maghanima katsirah, harta rampasan perang yang sangat banyak, tak khuzunaha, kamu tinggal kutip. Ghanimah ni tuan-puan, ghanimah adalah harta rampasan setelah berlaku peperangan. Setelah berlaku peperangan. Kalau faik juga harta rampasan, tapi tak berlaku peperangan. Tak berlaku perang, pihak musuh menyerah diri, harta dia tu kita boleh rampas. Itu faik. Tak berperang, dia serah diri, hartanya boleh dirampas. Kalau ghanimah, perang. Senjata bertemu senjata.
Tapi kali ini Allah nak bagi tahu sangat mudah. Perang kali ini sangat mudah sehingga harta-harta mereka kamu tinggal kutip. Kamu tinggal kutip. Faja'ala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nas. Dan Allah jadikan ini buat kamu. Faja'ala lakum hadhihi. Allah segerakan buat kamu, menyegerakan untuk kamu harta rampasan ini. Wa kaffa aydiyan nasi ankum. Dan Allah tahan tangan-tangan Yahudi dari mencederakanmu. Walitakuna ayatan lil mu'minin. Dan ini menjadi bukti kebesaran Allah kepada semua orang beriman. Wa yahdiyakum siratam mustaqima. Dan kami jadikan ini semua supaya kamu semakin dipandu di jalan yang lurus. Kenapa Allah bagi harta? Kenapa Allah bagi harta? Ayatan lil mu'minin. Sign. Tanda kebesaran Allah kepada orang beriman. Kenapa Allah bagi mereka harta? Sebagai tanda kebesaran Allah kepada orang beriman. Dan supaya dapat petunjuk wayahdiyakum. Supaya ia menambah hidayah bagi kamu atas jalan yang lurus. So tuan-tuan berniaga nak kaya untuk apa? Adakah termasuk dua objektif ini? Ayatal lil mu'minin wa yahdiyakum siratan mustaqimah? Jeng jeng jeng. Perang Khaybar, orang Islam berperang dengan Yahudi. Dan mereka melalui lebih kurang 5 ke 7 kubu kuat Yahudi. Dan setiap satu kubu itu jatuh satu persatu. Dan Yahudi itu menyerah kalah. Dan lelaki-lelaki mereka dibunuh. Perempuan-perempuan dan anak-anak mereka dibiarkan hidup. Dijadikan tawanan. Dan Nabi kahwin dengan salah seorang puteri Yahudi. Namanya Sofiyah. Dan kes tentang Sofiyah. Pada satu hari Sofiyah menangis. Bila Nabi tanya, kenapa wahai Sofiyah? Kenapa engkau menangis? Salah seorang istrimu ya Rasulullah memanggil aku anak Yahudi. Kita kan suka gelar-gelar orang kan. Tengok isteri Nabi, kita sendiri suka gelar orang. Tu kalau Israel tu, sampai koyak lah tu orang. Netizen kita gelar. Ini Sofiyah menangis. Isteri Nabi nangis. Maka Nabi jawab. Dan jawapan Nabi sangat epik. Nabi kata, wahai Sofiyah, engkau anak Nabi. Sebab Sofiyah ni daripada keturunan Yahudi Bani Nadir. Sofiyah ni dari keturunan Yahudi Bani Nadir. Bani Nadir ni memang keturunan Nabi Harun. So Rasulullah kata, engkau anak Nabi. Maksudnya Nabi Harun. Pak cikmu Nabi. Nabi Musa. Dan engkau isteri seorang Nabi. Bapa dia Nabi, pak cik dia Nabi, isteri seorang Nabi. Lalu Nabi kata, diorang ada apa? Yang mengutukmu tu ada apa? Lalu Nabi kata, pada isteri dia yang terlepas cakap tu, bertakwalah kamu. Dahsyat. So Nabi tak pandang siapa pun dia. Nabi nak kita melihat manusia ni sama.
Lebih-lebih lagi bila ada harta ni. Oh, harta yang kita ada tu supaya dapat jadi ayatan lil mukminin. Sign kepada orang beriman, petanda bahawa Allah itu ada dan Allah itu wujud, Allah itu berkuasa. Tanda. Bukan kita semakin lupa diri. Bukan begitu. Tahu tak berapa banyak Nabi dapat selepas Khaybar? Nabi selepas Khaybar. Nabi punya Bani Nadir, yang politik, pertempuran, Qamus. Berapa yang Nabi dapat? Tentera Islam waktu tu 1,400 ke 1,800 orang melawan angkatan Khaybar lebih kurang 10,000 tentera. Yahudi ada 10,000 tentera. So, tentera Islam kurang daripada 2,000. Kurang dari 2,000, bayangkan. Dan mereka menang. Allah kata tinggal kutip. Tinggal kutip. Sekejap ya. Saya lupa baca dekat mana, tapi Nabi dapat sangat banyak harta rampasan perang daripada Khaybar, sehingga Nabi bila dia agih-agihkan, seharian tak habis lagi agih. Daripada pagi sampai ke malam. Dia agihkan harta tu dekat masjid kepada orang susah, orang miskin. Dan pada perkataan siratan mustaqimah. Okey, siratan mustaqimah. Kita selalu baca dalam Fatihah. Siratan mustaqimah. Dia ada lagi 5 ayat. Walitakuna ayatan lil mukminin, ini tanda kepada orang beriman bahawa Allah berkuasa untuk bagi bentuk kesenangan dan kemudahan. Sebelum kita masuk Siratal Mustaqimah, kan mereka balik daripada Hudaibiyah dalam keadaan hati yang gusar, hati yang tak puas hati, semuanya bercampur baur. Dan sekarang Allah bagi berita gembira buat mereka. Kamu akan dapat harta. Dan harta tu dekat Khaybar. Kamu tinggal berperang saja dengan dia, nanti akan dikutip. Kamu tinggal kutip harta-harta tu. Dan ini sebagai berita gembira buat kamu. Kan, berita gembira sebelum kemenangan, sebab target Nabi dan para sahabat ialah Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Selepas daripada Khandaq, bila Nabi mimpi semacam itu, mereka punya target memang nak buka kota Mekah. Diorang dah rindu nak balik Mekah dan 6 tahun terusir, rindu nak balik Mekah, memang nak buka kota suci Mekah. Bila kita sangat nak tapi terhalang, kita rasa frust. Lalu bila balik daripada Mekah menuju ke Madinah, Allah turunkan surah ini dan Allah bagi tahu kamu bakal dapat harta yang banyak. Oh, siapa tak seronok? Tapi bagi mengekang ataupun mengawal keseronokan itu, Allah bagi tahu apa? Litakuna ayatan lil mukminin. Ini semua sebagai tanda kepada orang beriman. Tanda apa? Tanda apa ni? Allah tahu apa yang paling baik buat kamu. Kamu tak dapat buka kota suci Mekah seperti mana yang kamu nak sangat. Aku hadiahkan kamu dulu harta rampasan perang yang tidak kunjung habis. Yang sangat banyak. Selepas daripada ini, para sahabat memang jadi kaya raya.
Bukan sekadar kaya raya, kaya gila. Sebab Yahudi memang terkenal mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat power. Yang mempunyai kekuatan ekonomi yang sangat power. Dan sekarang kita tengok wayahdiyakum siratal mustaqim. Selalu kita baca dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ada tiga perkataan yang kita perlu lihat. Ihdina, tunjukkan kami. Sirat, jalan. Mustaqim. Kita tahu ihdina dulu. Wayahdikum. Ihdina. Tuan-puan, kalau tuan-puan minta tunjuk, dia ada tiga kondisi. Bukan tiga kondisi. Tiga kategori minta tunjuk. Pertama, tunjuk mana arah dia. Kedua, kita minta diiringi, tunjuk jalan tu. Bukan sekadar minta arah, tapi tunjuk bawa sampai ke sana. Sebab boleh jadi, kita pergi berjalan, sampai tengah jalan, kita lupa tujuan. Kita kona kanan lah, kona kiri lah, ada yang ghostan balik lah. So yang pertama tadi apa? Kita minta tunjuk dekat mana arah. Yang kedua, kita minta ditunjuk sepanjang jalan. Dan yang ketiga, kita minta ditunjuk sampai hujung. Sampai destinasi itu. Itu yang kita minta. Ihdina tu. Ya Allah, tunjuk aku mana jalan yang lurus aku. Iringi aku sepanjang jalan. Dan aku nak sampai destinasi, aku ditunjuk. Suatu doa awal-awal sebelum kuliah, saya lazim bawa doa alhamdulillahillazi hadana li hadza. Li hadza tu maksudnya sampai ke sini. Itu adalah doa orang-orang yang dah masuk syurga. Dia dah masuk syurga, dia ungkapkan doa segala puji bagi Allah yang telah beri kami hidayah sampai ke sini, sampai ke syurga. Sebab hidayah tu kita memang perlu sampai ke syurga. Berapa ramai orang yang hidup dia, sepanjang hidup dia, dia sangat soleh, beramal, tapi towards the end his life, dia buat perkara yang tak berfaedah, lalu mati dalam kekufuran. Tak sampai ke penghujung. Berapa ramai orang yang di awal, waktu muda, dia banyak buat amal, banyak bersedekah, tapi bila tua, dia mula nyanyuk. Dia mula ungkit itu dan ungkit ini. Habis pahala sedekah dia. Habis. Berapa ramai orang waktu muda dia buat amal, tapi waktu tua, dia duk kata, dia duk cerita. Banding-bandingkan dengan waktu dia muda dengan orang lain. Kau belum tak lawan pakcik dulu waktu muda. Dia cerita ada unsur riak dan sum'ah. Dan riak dan sum'ah ini akan membakar seperti mana api membakar kayu api yang kering. Wa yahdiyakum. Yahdiyakum ni Allah akan tunjuk mana jalannya, sepanjang jalan sampai ke hujung. Jeng. Kemudian sirat. Sirat ni apa? Jalan yang besar. Sirat ni, dia bersifat, dia besar, luas, panjang, lurus dan bahaya. Ada 4 sifat sirat ni. Lebar, luas, panjang, lurus dan bahaya. Kenapa bahaya? Kalau tidak dipandu, kalau tidak ditunjuk, kita bahaya. Sangat mudah untuk tergelincir dan menyimpang. Walaupun jalan tu besar dan lurus. Sirat dan mustaqim. Mustaqim. Mustaqim ni
lurus, istiqamah. Istiqamah, konsisten. Dan mustaqim juga, kata akar dia qama, qama ni berdiri, tegak. So dia bukan sekadar jalan itu lurus mendatar, tapi jalan ini tegak naik ke atas. So sepanjang kita jalan ini sebenarnya kita semakin ascending, semakin menaik. Dan semakin hari semakin naik dan semakin naik, semakin naik, semakin bertambah umur, sepatutnya kita semakin tinggi dan semakin tinggi. Dan bila dalam keadaan semakin tinggi, apa yang paling penting untuk kita bila kita semakin tinggi? Kita perlu jamin keselamatan kita dari jatuh. Kita perlu guide supaya kita sentiasa berada di situ, firm supaya tidak jatuh. Sebab semakin tinggi kalau jatuh, dia akan crash landing. Dia akan crash. So orang yang semakin tinggi dalam agama ni, semakin tinggi, dia sangat perlu dan dia semakin sangat perlu kepada hidayah dari Allah. Sebab tu keperluan setiap hari kita minta, 17 kali minta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bukan minta suka-suka sebab kita tahu risiko yang kita sedang lalui. Kita tahu risiko ini. Saya sendiri tak boleh nak garanti saya dapat hidayah. Tak ada siapa boleh garanti yang dia sudah dapat hidayah. Kita memang sedang dan sangat-sangat perlu kepada hidayah setiap masa. Lebih-lebih lagi bila dapat harta yang banyak ni. Manusia akan jadi cepat gelap mata. Harta banyak kot. Dapat ladang-ladang kurma daripada Yahudi. Dahsyat tuan-tuan. So begitulah sebahagian kecil daripada penerangan suratul Fath. Nanti lain kali kita sambung lagi pada ayat yang ke-21. Kerana ayat 21 itu juga super important. Super important. Saya berhenti dulu pada ayat 20 tentang perang Khaybar. Harta rampasan yang bakal diperolehi dalam perang Khaybar. Nanti kalau tuan-puan ada masa boleh Google apa itu perang Khaybar, bila berlaku dan apa yang para sahabat dan Nabi SAW dapat. So untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim atas pimpinan bacaan surah Al-Waqiah itu tadi bersama-sama dengan tadabbur surah Al-Fath, iaitu surah yang ke-48 dari ayat 18 hingga ayat 20 Ustaz tadi ya. Yang mana Allah meredai orang beriman dan menjanjikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan pada jam 8 malam jangan lupa untuk kita para jemaah sekalian untuk terus sama-sama berada dalam medan ilmu bagi pimpinan bacaan surah Al-Mulk dan Tazkirah Maghrib dengan pengisian tajuk bersikap benar dengan Allah dan rasa diperhatikannya. Dan bagi menangguhkan majlis ini ya Ustaz, mohon untuk tutupkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi